چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، ذرا آپ لوگ دھیان دیں۔ اب وہ آدمی شادی شدہ ہے، نکاح اس کا ہو گیا، بیوی سے ملنے والا ہے، وہاں پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمودات۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، فلاں کے بہکاوے میں آ کر والدین سے نفرت کرتی ہے۔ اس کے اصل ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، والدین حضرات ہیں، کہ جب تم اپنی بیوی سے صحبت کرو، رات کے وقت جب اس کا انتخاب کرو، اس کے پاس جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس دعا کو پڑھو۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا کے بدولت، اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا، تو یہ جائے کہ وہ اولاد شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتی، شیطان اسے پھنسا نہیں سکتا، شیطان اس کا دوست نہیں بن سکتا، بلکہ ایسی اولاد کا شیطان دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد دی، اولاد کے ملنے کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، سر کے بال مونڈے جائیں۔ اگر لڑکا ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکرا، اور پھر اگر مناسب سمجھیں تو اسی موقع کے اوپر ختنہ بھی کیا جائے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھ لیا جائے کہ بہت سارے لوگ جس کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی، 1 لڑکی ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، تو وہ اپنا ناک منہ سگوڑتے ہوئے دوسروں کے سامنے سے نظروں کو جھکاتے ہوئے چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد جیسی نعمت تو دی، لیکن وہ لڑکی کی شکل میں عطا کی۔ قرآن مجید کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو کسی کو لڑکی عطا کرے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو کسی کو لڑکا عطا کرے، اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو چاہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں عطا کرے، یا اللہ رب العالمین اگر کسی کو چاہے تو بانجھ بنا دے، یعنی بے اولاد بنا دے۔ بہت سارے انبیاء کرام کا ہم نے اور آپ نے تذکرہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر اور توحید اور امام ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جب انہیں اولاد عطا کرتا ہے تو 80 سال کی عمر میں عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے وارث بنا، یہ اولاد یعقوب کا وارث بنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کی، اور اللہ رب العالمین نے کچھ انبیاء کرام کو بیٹیاں ہی عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کی شکل میں 4 ایسی بیٹی عطا کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا، لیکن وہ بیٹا اللہ رب العالمین نے ان سے چھین لیا، اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اولاد عطا کی۔ اب مروان بن ابی الحکم کا ایک قول یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت عطا کی، تو پھر عقیقے سے لے کر اس کی ولادت سے لے کر 7 سال تک تم اپنے اس اولاد کی محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ 7 سال تک تم اپنی اولاد سے محبت کر سکتے ہو، پھر 7 سال سے 21 سال تک اپنی ہونے والی اولاد کو، یہ چاہے کہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اسے آداب سکھاؤ کہ بیٹا نماز ہو رہی ہے، بیٹا اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینا ہے، بیٹا گھر کے اندر داخل ہونا ہے، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، بیٹا بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو دعا پڑھو، بیٹا مسجد سے نکل رہے ہو دعا پڑھو، بیٹا بڑے آ رہے ہیں ان کی عزت کرو، ان کو سلام کرو۔ یعنی 7 سال سے لے کر 14 سال تک اس بچے کی تربیت، اس کی آداب کی جائے گی۔ مروان بن ابی الحکم کہتے ہیں کہ پھر 14 سال سے 21 سال تک اس بیٹے کو اپنے ساتھ رکھو، نمازوں میں وہ ساتھ ہونا چاہیے، تمہارے کاروبار میں وہ ساتھ ہونا چاہیے، تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے کے اندر وہ ساتھ ہو جانا چاہیے۔ مروان بن حکم کہتے ہیں کہ اگر اس 21 سال کی پیریڈ کے اندر تم نے اپنے اولاد کو اپنے ساتھ رکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد سنور تو سکتی ہے، لیکن وہ اولاد کبھی بھی بگڑ نہیں سکتی۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہی ہے، آج ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے اندر بچے کو بھیج دیا گیا، بچہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اچھے گفٹ اور انعامات سے مستفید بھی ہو گیا، لیکن وہی بچہ ابھی ظہر کی اذان ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ وہ بچہ اور اس کا وہ باپ
जो अभी सामने उन बच्चों के हाथों में इनाम देख रहा था, वो खुद भी अपने घर के अंदर बैठा हुआ गप्पे मारता हुआ अपने टाइम पास करता हुआ वो अपने घर के अंदर पाया जाएगा। क्यों? जब हमारी और आपकी खुद की तरबियत, यानी वालिदैन हजरात खुद की तरबियत नहीं हो पाई है तो अपनी औलाद की तरबियत कैसे करेंगे? और यही समझते हैं, अगर यही वालिदैन, अजान हो गई, नमाज का टाइम हो रहा है, अगर माँ है तो माँ फौरन वुजू करेगी, वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाएगी। वही नौजवान बच्ची अचे जाए कि वो 7 साल की हो, वो 5 साल की हो, वो भी खड़ी होगी कि मेरी माँ मेरे घर के अंदर नमाज पढ़ रही है, क्यों ना मैं भी वुजू बनाऊं और अपनी माँ के साथ नमाज पढ़ूंगा। वही माँ अगर कुरान मजीद की तिलावत करेगी तो वही मदरसे के अंदर पढ़ने वाली बच्ची, ए माँ मौलाना ने मुझे कुरान मजीद का ये तरीका सिखाया है, आप जो पढ़ रही है वो गलत पढ़ रही है। आज हमारी और आपकी तरबियत होनी चाहिए कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर को आज हमने और आपने खबर बना रखा है। होना तो ये चाहिए था कि हम और आप अपने घर को एक इस्लामी माहौल दें, हम और आप अपने घर को इस्लामी माहौल के अंदर नाफिज करें कि वही बच्चा चे जाए कि वो उसका बाप हो या उसकी माँ हो, फौरन वो बच्चा हाजिर हो जाएगा। आइए तारीखी वाकयात को अगर देखा जाए कि कौन नहीं जानता है हजरत हाजरा का। अल्लाह अकबर। 2 मिनट के लिए हजरत हाजरा, वो भी एक माँ थी। कौन थी? हम और आप जानते हैं कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, वो उनकी बीवी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपनी बीवी हाजरा को और अपने लख्ते जिगर बेटे को बेआब गया वादी के अंदर छोड़ कर आ जाओ, जहाँ पर न कोई इंसान है, न चरिंद परिंद है, न कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है। वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर आ गए। फिर कुछ मुद्दत के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक लगातार 3 मरतबा ख्वाब देखते हैं कि मैं अपने हाथों से अपने लख्ते जिगर को इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ। और कहते हैं कि मेरे बेटे क्या राय है तेरी, कि मुझे ये हुक्म मिला है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि मैं तुझे अपने हाथों से ज़बह करूं। क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान, आप कर गुजरिए, आप मुझे ज़िबा करना चाहते हैं, ज़िबा कर गुजरिए। मुहतरम सामईन, हम और आप समझ सकते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये जवाब देना ये किसकी तरबियत थी? ये तरबियत हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की थी। आज अगर हमारे और आपके माहौल के बच्चे होते तो अगर उनसे कहा जाए इस काम के लिए या ऐसे काम के अंदर अगर बोला जाए तो कहेंगे अब्बा को छोड़ो, मुझे दो, मैं पहले अपना उनका काम निपटा दूं। हम और आप जानते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके बारे में आता है कि इमाम बुखारी जब पैदा हुए तो उनकी माँ जब उनको दूध देती थी तो दूध पिलाने से पहले भी वो वुजू करती थी। अल्लाह अकबर। कहाँ है आज हमारी और आपकी वैसी माँ कि बच्चे को दूध पिलाना है तो पाक और ताहिरा हो जाती थी, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसी बच्चे को दूध पिलाती थी। और वही बच्चा जब बीमार होता है और बीमारी की हालत में उसकी आंखें चली जाती हैं, यानी नाबीना हो जाते हैं, तो तहज्जुद के वक्त खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं ये चाहती हूँ कि इस बच्चे का बाप नहीं है, ये एक बच्चा वारिस बच्चा है जिसका बाप नहीं है, लेकिन मैं उसके माँ होने की खातिर मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि इलाहुल आलमीन अगर इसकी आंखें, इसकी बीनाई तू वापस लौटा देगा तो मैं इसे एक आलिम बनाऊंगी, मैं इसे फाजिल बनाऊंगी, मैं हाफिज बनाऊंगी, मैं मुहद्दिस बनाऊंगी। और तारीख के अंदर आता है कि कुछ ही दिनों के बाद हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ ये ख्वाब के अंदर देखती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ, इमाम बुखारी की माँ, आप जरा जाकर देखो कि तुम्हारे बेटे की बीनाई आ गई है। और वही बच्चा बनकर आज हम और आप देख रहे हैं, जो अभी ये बच्चे कौल अल्लाह व कौल रसूल की बातें बता रहे थे वो उसी हदीस की किताब के अंदर से बता रहे थे, जिस हदीस को लिखने वाले वही इमाम बुखारी थे कि जिसकी माँ दूध पिलाती थी तो पाक और ताहिरा होकर पिलाती थी, जिसकी माँ ने उसके लिए दुआ की थी। और आज हमारे और आपकी वालिदैन हजरात के जरिए से अगर बाप है या माँ है
थोड़ी बहुत भी बच्चे के अंदर से कुछ गलती निकली तो फौरन उसके ऊपर बद्दुआ करते हैं कि फलाना है, ऐसा है, वैसा है। यह हो सके तो हमें और आपको अपने औलाद के लिए बेहतरी के लिए उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जैसे हम और आप बहुत सारे वाक़यात सुनते हैं। मोहतरम हज़रात, इन्हीं चंद कलिमात के ऊपर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और फिर एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में किताब और सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।